दस्तावेज़ के इस अंक दे विच तुहाडा स्वागत। मैं तुहाडा अपना जगजीत गिल। अज इस अंक दे विच असीं जिस ਸਾਹਿਤਕ हस्ती दे नाल तुहाडी गलबात कराउण जा रहे हैं उसका नाम है देसराज काली। देसराज काली की गल करिए तो वह हुण सिर्फ पंजाबी ਸਾਹਿਤ दे विच ही नहीं बल्कि हिंदी अते अंग्रेज़ी के ਸਾਹਿਤ खेत्र दे विच भी चर्चित नाम बन चुका है। उसके बहुत सारे नावलों के उत्ते बहुत सारे खोजकर्तावां ने खोज की है, बहुत सारे लेखकों ने उस दे उत्ते लिखिया है, बोलिया है। उसका अपना कहना है कि पंजाबी दे विच उसके नावलों ते जां नावलों ते इन्नी खुल के गल नहीं हो सकी जिन्नी कि होर भाषावां दे विच उसके नावलों ते अते होरनां नावलों के उत्ते गल हुई है। ये उलामा देसराज काली दा है, बल्कि एक होर उलामा जिहड़ा कि होर दोस्तां दा है वो देसराज काली दे बारे है। वो ये कि गैर दलित लेखक ने जिहड़े वो उलामा दिंदे ने कि देसराज काली दा ये मनना है कि गैर दलित लेखक दलितां बारे उन्ना खुब के जां उन्ना डुब के नहीं लिख सकते जिन्ना कि खुद दलित लेखक लिख सकता है। इस दे विच किन्नी सच्चाई है जां किन्ना क झूठ है, इस दे बारे आपां देसराज काली दे नाल ही गल करांगे ते होर भी गल्लां करांगे देसराज काली दे नाल। आओ करदे हां आपां उन्हां दी गल्लां ते सुणदे हां उन्हां द्वारा कीतियां होईयां अपने आप दे नाल गल्लां। अपनी जिंदगी बारे जे मैं दसना होवे तो दो नुकतियां कि किहो जी परिवारां च जन्मे बड़े हुए किहो जे हालात दे मद्देनज़र दो नुकते दसदा मैं। झोना लाया होया सी, वढ़ रहे सीगे, झोना वढ़ रहे सीगे। मेरे नानका पिंड है धोगड़ी। जमीन वो पैंदी सीगी नहर दे नाल। हालात ये होंदे सी कि शाम नूं झोना वढ़ लेना ठंडे 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 दे विच ते ओहदियां तैयां सत्थर लिया के ते जिथे पैड़ होना उत्थे ढेरियां ला लैणियां, बड़े बड़े दड़े ला लैणे ताकि उहदे ते तरेड़ ना पवे ते सवेर नूं झाड़न वेले औख ना होवे। तड़के उठना मूँह नेरे ते वो झाड़न चले जाना। उपरों पराली नाल ढकियां हुंदियां सी, पहलां पराली लाउणी ओह किस तरीके नाल, वो भी बड़ा एक तरीका हुंदा सीगा जिस तरीके ढकना उन्हां नूं ताकि सवेरे पराली अलग हो जाए ते झोना झाड़न वाला अलग हो जाए ते झोना झाड़ना। सो एक बारी झोना पिता जी, बड़े भैन जी, बड़े भा जी, मामा जी, चाचा जी, ये सारे दा सांझे रल के परिवार असीं झोना झाड़ रहे हैं। मैं भी स्कूली छात्र है पर स्कूल बच्चे ज़्यादा झाड़ लैंदे सीगे छोटे छोटे रोगां दे नाल जिहड़ा सी तां हैल्प करदे सी एक दूजे दी परिवारां दे विच। रोजी रोटी का साधन जां अन्न का साधन हो जाता सीगा वो खासा सीजनल जिन्हों रोज़गार की गल जिन्हों आप कर सकते हैं पिंडां दे विच उस ते वो झोना उत्थे असीं झाड़ रहे हैं ते की होया जिहड़े ढेर लाए सीगे वो मुक गए ते सूरज अल्ले चढ़िया नहीं, लो अजे होई नहीं ते भैन जी बड़े नूं कह दिता गया कि तुसीं सत्थर चक के ले आओ ते जिहड़े पए ने सत्थर जद तक लो नहीं लगदी होर लाहा लै लईए इहदा ठंड का मौसम का समय का। लाहा लै रहे जानू लो लग गई है ते मामा जी भैन जी सत्थर चक्की आ रहे हैं तो मामा जी उन्होंने कह रहे हैं सिमरो 70 सैट दे, सिमरो 70 सिट दे। वो समझ नहीं लगती फिर वो सिट दिंदी है तो देखते की है कि वो दो सप लमक रहे होंगे है। डड्डू खाने सप सी कोल्ड ब्लडड होने करके शाम की ठंड होने करके वो निस्सड़ होए होंगे है पर वो है तो खतरनाक ही सी ना। एक खौफ तो हुंदा ही आ सप का खौफ जिहड़ा। पर फिर जदों ज़्यादा लो लगी तो असीं देखिया भी पता नहीं किहदे सत्थर होणगे जाके किन्ने वो झंबिया होगा। 2-3 सप ऊँ भी झंबे हुए पराली दे विच सिट्टे हुए पिड़े। ऐसी लाइफ है। कच्चे कोठे सीगे सैकेंड कच्चे कोठे सी, सलवाड़ पा के जिहड़े पिंडां दे विच आम हुंदे आ खेत मजदूरां दे दलित परिवारां दे जिहड़े सीगे
ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਪ, ਕਿਤੇ ਬਾਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੌਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੁੰਗੜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੜੀ ਟਾਈਪ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਝੱਟਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ, ਝੋਨਾ ਝਾੜਿਆ ਵੀ, ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਵੀ, ਕਣਕ ਕੁਤਰੀ ਵੀ, ਕੁੱਪ ਵੀ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਕੁੱਪ ਬੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਬਾਣ ਵੀ ਵੱਟਿਆ, ਮੰਜੇ ਬੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੜੀਆਂ 9 ਕੜੀਆਂ 16 ਕੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਬਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁੰਜ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ +2 ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਹੂਜਾ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਮ ਸ਼ਰਣਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਡੰਕ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਈਟਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਈਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਢਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਢਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੰਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਉਹ ਬੁਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਤਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਠਾਲੀ ਰਿੱਝਦਾ ਪਿੱਤਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਢਾਲਦੇ ਸੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੇਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਫਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਬਾਲ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਰਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਵਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੋਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਠਾਸ, ਭਲਵਾਨੀ, ਜੁੱਸਾ, ਚਿਹਰਾ, ਦਗਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਨੀ ਘੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਘੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲਾ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਵਾਖੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੱਸਾ ਗੋਲ ਖੁੰਡੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੇ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਬੱਦੋਵਾਲੀਏ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਲਾਸ, ਸਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਸ, ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਸੰਤ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਹੀਰ, ਸੱਸੀ, ਸੋਹਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਦੇ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੇਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤ ਚੰਤ ਪੌਰਣੀ ਵਿਸਾਖ ਵਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੂੰ, ਜੇਠ ਤੇ ਜਵਾਲਾਮਾਈ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਆਣ ਕੇ, ਹਾੜ ਹਿੰਗ ਲਾਜ ਸੌਣ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦਾਤੀ, ਭਾਦਰੋਂ ਭੱਦਰ ਕਾਲੀ ਬੋੜ ਛੇਤੀ ਆਏ ਕੇ, ਅਸੂ ਆਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕੱਤਕ ਕਾਲੀ ਚੰਡਕਾ ਤੂੰ, ਮੱਗਰ ਮੇ ਮਾਨਸੀ ਮਨਾਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕੇ, ਪੋ ਪਿੰਡੀ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਘ ਮਾਨਦਾ ਤੀ, ਫੱਗਣ ਮੇ ਫਲਮਾਈ ਜਾਈ ਬਰਸਾਏ ਕੇ। ਸੋ these are ਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਓਰੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਥਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਾ ਰਸ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਰਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੋਂ, ਰਾਜੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਤੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਮਿਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਜਾ ਬਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਆਰੀ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂਪ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਚੂਤੇ ਹੂੰ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਮੈਂ ਕੁਬੇਰ ਹੂੰ, ਨਾਗੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਹੂੰ, वेदों में साम वेद हूँ, मंत्रों में गायत्री महामंत्र हूँ। तो उत्थे फिर कहते ने मैं अचूते हूँ। जिहड़ा अचुत रूप है वो मुरारी रूप है। तो वो मुरारी रूप कि मैं मेरी मदर तो दार्शनिक तौर पर इंडियन फिलोसफी दे कृष्ण दा मुरारी रूप ਜਾਂ ਹੋਰ बहुत सारे अनेकों रूप ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਬੀਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਠਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੇਦੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨਾ ਗਿਣ ਸਾਲਿਆ ਲਾੜਿਆ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗਿਣਵੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨਾ ਗਣ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਦੀ ਦੇ ਤੋਤੇ ਗਿਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਕਿੰਨੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਚੁਟਕਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਟੀਚਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਹਿਤ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਵੀ। ਮੇਰੇ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ,
ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ ਹੈ। ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਦਿਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਲਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਵਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜੇ ਜਾਤਨਾਮਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤਨਾਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਖਰੇਮ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਸੀ 9/12/10। ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, 9/12/10 ਦਾ ਜੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਲਿਤ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲਿਤ ਵਿਮਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਠੱਠੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਗਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਕੁਛ ਦਲਿਤ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁੰਠਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਕੁੰਠਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਗੋਤਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਓਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਲਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੀਮਤ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਬਲੀਜੀਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਲੀਜੀਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾਤਰ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੀਜੀਤ ਹੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਨੀਮਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਟੂਵਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। 1999 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਟਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਕੋਰਸਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨਪੋਲਿਊਟਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਣੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। Two novels by Desraj Kali produce an alternative narrative of Dalit experience in Punjab. Paraneshwari explores the role of Sufism, Adi Dharma movement, Mandal, folk religion practice, and religious dera formations in spreading the idea of Dalit cultural assertion. His main argument is that Sikhism is very alien to Dalit experience in Punjab, and the credit of Dalit empowerment in Punjab cannot go to this religious formation alone. His second novel, Pratham Puran, is based on oral narratives of veteran Ambedkarites who worked for Republican Party and Scheduled Caste Federation. Its significance lies in recording pre-BSP Dalit politics in Punjab and how the Congress tried to contain the spread of new Buddhist movement in Punjab, which was very crucial to the political success of Republican ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਗਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਗਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਵੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ
ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਲਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਨਾਵਲ ਤੇ 3 ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਪ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲੋਂ ਹਟਕੇ ਆ। ਹਟਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਆ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੁੱਸਾ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਟਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕਥਾ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਪਕਾਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਪਕਾਰੀ ਆ ਉਹ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਨਾਵਲਕਾਰ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਮਨਵੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗੀਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਗੋਈ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਧੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਸਟਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਬੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜਬੜ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਿਧੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੰਗੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਸਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕਾਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੌਟ ਲਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਭਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਹਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਹਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੰਡਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਵਲ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਹਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਖਦਾ। The first time I met Desraj Kali was on telephone, and I was quite fascinated to be in the presence of someone who quoted from the Bhaktas, from Kabir, from Nanak, and from the entire canon of the Bhakti souls.
it was as if he would say ke Kabir mere naal cha peena hai san swere aaj, things like that, things that I would never have thought of, so he is someone who lives in the company of these great writers and poets, and someone who has drawn strength from the Indian subtext of literatures and philosophies and the Vedic and the indigenous mystical practices of our land. He is someone who has draws strength from them, from it all. Someone who is able to look at the anomalies of human existence in a very laconic and a very tolerant manner. He has good understanding of human nature, and also the big heart to sort of let go, to forgive, and include everybody, one and all, into his large circle of friends. And it is this very eclectic, very inclusive. He's a silent warrior who has the courage to understand the grassroots, to understand all the tools, all the nooks and crannies of the machine, the political machine, the financial machine, the corruption and the pollution. He's like someone who's on a mission, and I wish him all the very best. A feature that really fascinated me in Shanti Parab, one of the features that really sort of fascinated me, was Desraj Kali's Dalit aesthetics and the uninhibited creative manner in which he describes the women, the Chamar Dalit women, pot-bellied, and in different states of illness, walking like zombies. So I'd like to read a portion from one of the chapters titled One Evening from Shanti Parab. Who knows why all the women of the Mohalla have fallen ill? Eyes sunken, faces stark ashen, yellow. Feel scared of them, hair all dishevelled. Even the clothes they wear these days are strange, obese. That's what they are all getting to be. Their bodies are getting misshapen. From one end of the street to the other, these shack-like homes, climbing tall and gaunt in their ramshackle ruins. They look so very obscene, so obese and obscene. Umpteen times have I desired to caution her, listen, why not to sit on the threshold during the hour of Vespers. It is ominous, brings bad luck, bloody, like someone. Never sit on the threshold. Many a times I have felt that I should talk to my wifey and send across a message that the reason behind her adversity is this same habit of sitting holed up on the threshold during the hours of Vespers. Then this one begins with her half-dead, flaccid eyes to gawk intently at all that come and go. And the other one, even though she is quite well, consequently begins to feel kind of ill, unwell. Does she have a husband or not? Even this we are unable to gauge. But she does apply lipstick and puts sindoor in her hair parting. She wears clean clothes, but they are terribly creased. Come evening, she dresses her hair too. Children play in the street. She does not even glance at them, just seems sort of lost. Damn the sick woman. Now the cleaning women of our lane, most of them come from the mohalla behind. Slowly and steadily, they too have become obese and are losing shape. Those of them that are lean, their eyes have acquired a frightening stark whiteness. Many of them have even stopped talking. This Krishna, who used to come to our house, she has erupted all over with the ringworm. Now her daughter comes to work. The girl has got her ears pierced in devil knows how many places.
The very sight of them is enough to terrify a person. Or you could say one is invaded by nausea. She wears jeans and her arms are swathed in glass bangles. On her nose she wears a ring. She's not 12 yet, but her eyes too have acquired the same pallor. You cannot look in her eye. They give you such a fright. A strange terror seems to seize the mind. The cleaning woman at the neighbor's has also been bloating up. So these are women that are symbols of a terrible beauty. I'm reminded of Yeats's poem, The Second Coming, where he talks about how this beast slouches to Bethlehem and a terrible beauty is born. So it's a very compelling and a very engaging narrative, totally shaved off of any kind of self-pity. It is the sympathy, the pity kicks in later. But as one is reading, one is shocked and yet one is compelled and fascinated into the narrative, and one enjoys the way it reads. One begins to kind of get a hang of what's happening, and there's a lot of curiosity as well. And what really struck me was the fact that here was a very new way of writing. He's very postmodernist and very unsparing, and it's like a rumble-tumble world with so many narratives that mushroom and collide into one another and keep the reader totally gripped to the text.